اب اس کے بعد میں رفیق گرامی مولانا محمد عمر عابدین قاسمی مدنی نائب ناظم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے نصاب و نظام، اغراض و مقاصد اور مستقبل کے عزائم سے متعلق ایک جامع اور مختصر تعارف پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ شہنشین پر رونق افروز، جلوہ افروز علماء کرام، عزیز طلبہ اور شہر سے آئے ہوئے نہایت قابل احترام ہمارے مہمان، آج ہمارے لیے بہت خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ کرونا کی آفت و افتاد سے گزر کر ہم سب گویا ایک نئی زندگی، نئی آرزو اور اللہ کی طرف سے ایک نیا موقع لے کر یہاں جمع ہیں۔ گزشتہ 2-3 برسوں میں معہد کی چہار دیواری اس منظر کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہی۔ آج اللہ تعالیٰ نے حالات کو بہتر کیا۔ یہ ادارہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد، انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ اسپیشلائزیشن ان مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ النفس حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ، ان دونوں کے مشورے اور فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے جذبہ اور حوصلے پر اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ 21 برس کا سفر اس ادارے نے طے کیا۔ اگر چشم تصور سے 21 برس کا قبل کا یہاں کا منظر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بالکل ایک ویرانہ تھا، بے آب و گیاہ وادی تھی، نہ انسان اور نہ زندگی گزارنے کے جو وسائل ہیں وہ یہاں دستیاب تھے۔ لیکن قرآن کتاب زندگی ہے، جس جگہ اور جس شخص سے اس کا رشتہ بن جاتا ہے اسے زندگی کی نمود عطا کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نام کی برکت اور نسبت کا یہ اثر ہے کہ 21 سال کے اس دورانیے کے اندر یہ پورا علاقہ آباد ہوا اور نیچے سے لے کے یہاں تک کی آبادی بنی، اور اس سے بڑھ کر وہ ویرانہ جسے دیکھ کر انسان خوفزدہ ہو سکتا تھا، آج وہاں علم و معرفت کا میخانہ آباد ہے، اور رند کے رند آتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، اور ملکوں گوشوں گوشوں جا کر دین کی سربلندی کا، زمزمہ توحید کو بلند کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ صف میں اور مدرسوں کی فہرست میں ایک نئے نام کا اضافہ کیا جائے، بلکہ المعہد العالی الاسلامی اپنا کچھ خاص آبجیکٹیوز رکھتا تھا، اپنے خاص مقاصد رکھتا تھا۔ وہ کیا مقاصد تھے ان کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں۔ دینی مدارس میں جب طلبہ کی تعداد بڑھی، اور یہ بڑی خوشائند بات تھی، قابل شکر و سپاس بات تھی، تو ظاہر ہے جب کمیت میں اضافہ ہوتا ہے تو کیفیت متاثر ہوتی ہے، جب کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے تو کوالٹی پر اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑنے لگتا ہے۔ اسی کمی اور کجی کو دور کرنے کے لیے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی کہ باصلاحیت افراد کار تیار کیے جائیں، اور مدرسوں سے جو تربیتوں میں اسپیشلائزیشن اور تخصص فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے اپنے میدان کے ریسورس پرسن بن سکے تھا۔ ایسے علماء تیار کیے جائیں
جو حل عبارت کے ساتھ ساتھ کتاب خوانی اور عبارت فہم عبارت کے ساتھ ساتھ در و دیوار کو پڑھ سکتے ہوں، نوشتہ دیوار کو پڑھ سکتے ہوں، آنے والے حالات اور چیلنجز کو دیکھ کر پرکھ کر اس کے مطابق اسلام کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ گویا دوسرا مقصد تھا زمانہ آگاہ اور بلند نگاہ علماء کرام کو تیار کرنا۔ تیسرا مقصد اس ادارے کا یہ تھا کہ زندگی میں ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے جو تیز رفتار تبدیلیاں آ رہی تھیں اور اس کی بنیاد پر نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو یہ ادارہ چاہتا تھا ایسے افراد تیار کیے جائیں جو آج کی معاصر دنیا کے مسائل کو سمجھے بھی، قرآن و حدیث اور اسلامی تراث کی روشنی میں ان کا جواب بھی دے سکیں۔ گویا ان چند بنیادی مقاصد کو لے کر اس دبستان اور گلستان کی بنیاد رکھی گئی۔ ہر ادارے کے لیے ایک بہت بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا منہج اور میتھڈ طے کرے، تاکہ اسی کے مطابق اس کا طے کی تھی۔ وہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، علم و معرفت میں تحقیق اور استناد کا مزاج پیدا کرنا، یعنی سرسری مطالعہ، عبارتوں سے گزر کر تشفی کر لینا المعہد یہ نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ جس میدان میں طلبہ تیار کیے جائیں وہ اس میں تحقیق کا، ریسرچ کا، ڈیپتھ اسٹڈی، علمی رویہ، جو اکیڈمک ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے المعہد نے جو اپنا منہج طے کیا تھا وہ تھا اعتدال اور میانہ روی، موڈسٹی جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ہم اپنے مسلک اور اپنے منہج پر قائم رہیں لیکن افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال اور میانہ روی کے پیروکار رہیں۔ اسلام یا علوم اسلامی خشک معلومات یا ڈرائی انفارمیشن کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ علم جو انسان کو عمل کے دائرے اور گہوارے تک پہنچائے۔ تو اس میں المعہد کا یہ نقطہ نظر ہے، اتباع کی جائے۔ تو یہ تین مناہج ہیں، میتھڈز ہیں، جن کو المعہد نے اپنے طریقہ کار، طریقہ تدریس، نصاب اور نظام ہر جگہ اس کا امپلیمنٹیشن کیا۔ اس ادارے کی خوشبختی رہی کہ یہ برین چائلڈ ہے فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، جو فکر ارجمند اور دل دردمند کے مالک ہیں، زمانے میں آنے والی تبدیلی پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علوم اسلامی کا وسیع تر اور گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، بدلتے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں کا نصاب و نظام بنایا، اور ان تمام چیزوں کو جگہ دی گئی تاکہ ہم آنے والے زمانے چیلنجز اور حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح اس ادارے کی یہ بھی خوش نصیبی رہی کہ روز اول سے جو یہاں ٹیم حاصل ہے، جو افراد کار ہیں، وہ بہت ہی باصلاحیت بھی اور مخلص بھی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی نوارد اگر اس میخانے میں آ جائے تو اس کے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار ہوگا کہ کون ناظم صاحب ہیں، کون اساتذہ ہیں، اور کون طلبہ ہیں، اور کون خدمت گزار ہیں۔ وہ جو اسلام وہ یہاں کی فضا میں گھل مل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اساتذہ، عملہ، طلبہ مل جل کر اس کارواں کو آگے بڑھاتے آئے ہیں اور بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح اس ادارے کی نیک بختی یہ رہی کہ اس کے جو ٹرسٹیز ہیں وہ بہت تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ لوگ اور امت کا درد، ہم اور غم رکھنے والے۔ اس کارواں کا ایک بہت ہی معتبر نام تھا جناب محمد جعفر صاحب، کورونا کی زد کے شکار ہوئے اور ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ اللہ بال بال ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول کرے۔ اسی طرح
हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अराकीन में मोहतरम जनाब हैदर मोहिउद्दीन गौरी साहब हैं, जो कुरान से मोहब्बत की अलामत और निशान है। कुरान फाउंडेशन हैदराबाद का एक मोतबर इदारा है, उसके डायरेक्टर हैं। इसी तरह इस इदारे के एक बहुत ही मुअक्कर रुकन मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल रशीद साहब हैं। दावत इस्लामी और इंसानों की रहबरी उनके ज़िंदगी का मकसद है और इस रियासत के गली कूचों में घूमते रहते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर, और भटके हुए आहू को सुए हरम ले जाने की कोशिश में हमेशा रवां दवा रहते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत व आफियत के साथ रखे। इसी तरह हमारे एक बहुत ही मौक़र ट्रस्टी हैं जनाब सैयद अज़मतुल्लाह साहब, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और इस कारवां का बहुत कीमती असासा हैं। इसी तरह मोहतरम जनाब मौलवी कलीमुद्दीन मसऊदी साहब, जनाब अब्दुल जलील खां साहब और मौलाना आबिद नदवी साहब जो जिद्दा में होते हैं, ये तब जी जनाब अखलाकुर रहमान साहब शहर से बहुत ही मुखलिस और वाकई अखलाक व इखलास के पैकर, ये सब के सब इस कारवां का हिस्सा हैं और बड़ी मोहब्बत और तवज्जो के साथ इस काम को चला रहे हैं। अलमाहद में जो शोबहाए तालीम है, एकेडमिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन इन कुरानिक स्टडीज़, स्पेशलाइजेशन इन हदीस, स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक लॉ या जुरिस्प्रूडेंस, इसी तरीके से शोबे दावा। यहाँ एक बहुत अहम शोबा है डेल के नाम से, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें 0 लेवल से मदरसों के फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स को लेते हैं और 2 साल के अरसे में उन्हें 12वीं तक की अंग्रेजी जुबान, ग्रामर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिबेट स्किल्स और दावा के कुछ मज़ामीन पढ़ा दिए जाते हैं। बहुत कामयाब ये डिपार्टमेंट है। इसी तरह अलमाहद का एक अहम शोबा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मुल्क में जिस तरीके से एक ख़ास आइडियोलॉजी और उसके थिंक टैंक्स सुबह शाम इस्लाम के ख़िलाफ़ बरहना गुफ्तारी और हर्ज़गोई करते हैं, ऐसे लोगों को हम एकेडमिक बुनियादों पर जवाब दे सकें और उससे आगे बढ़कर उन्हें आईना दिखा सकें, इस मकसद के लिए ये शोबा कायम हुआ। इसमें संस्कृत लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट शामिल है और उसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नलिज्म और सहाफत की टेक्निक्स और RSS और उसका स्ट्रक्चर, उनके थिंक टैंक्स, उनके राइटर्स, मुसन्निफीन वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इसी तरह शोबा मुताले मज़ाहिब है, जिसमें कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजियस और स्क्रिप्चर्स का दरासा कराया जाता है। यहाँ जो तरीक़े तालीम है उसमें 3 चीज़ें हैं जिनको मिलाकर हम ये पूरा निज़ाम तालीम चलाते हैं। एक है जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, दरसगाही सरगर्मी, जिसमें निसाबी किताबें हैं जो पढ़ाई जाती हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन के एतबार से। इसी के साथ साथ यहाँ एक्सटेंशन लेक्चर्स और वर्कशॉप्स का एहतमाम होता है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स, माहिरीन और मुतखस्सिसीन को बुलाकर उनके मुहाज़रात का एहतमाम कराया जाता है ताकि तलबा अपने मैदान और अपने इख्तिसास के हवाले से जो अल-सक़ाफ़ा अल-इल्मिया अश-शामिला है वो उनको हासिल हो सके। इसी तरह यहाँ की तालीमी सरगर्मियों को और मकासद को बरूएकार लाने के लिए मकालात लिखवाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में भी मकाले लिखाए जाते हैं और सेकंड ईयर में बाज़ाब्ता सनदी मकालात लिखाए जाते हैं। यहाँ के निज़ाम तालीम में एक और अहम चीज़ जो बहुत अहम है और इसे मुमताज़ करती है वो है असरी उलूम की शमूलियत। शोबा अंग्रेज़ी में तो मुस्तकिल अंग्रेज़ी और दीगर मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दीगर तमाम स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट्स में इंग्लिश लैंग्वेज एक कंपलसरी सब्जेक्ट की हैसियत से है। उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री और बेसिक साइंस, ये वो बुनियादी मज़ामीन हैं जो तमाम शोबों में यकसां पढ़ाए जाते हैं। तालीमी और एकेडमिक डिपार्टमेंट्स के अलावा जो दूसरे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एक अहम तरीन शोबा शोबा तहकीक यानी रिसर्च है। इस शोबे में 2 चेयर्स हैं, एक डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह चेयर है और दूसरे काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी चेयर है। डॉक्टर हमीदुल्लाह चेयर के तहत हदीस और हदीस से रिलेटेड जो रिसर्च का काम होना चाहिए वो उसके तहत अंजाम पाता है और काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी चेयर के तहत फ़िक़्ह इस्लामी, क़ज़ा, इन हवालों से जो रिसर्च के काम है वो अंजाम दिए जाते हैं। और
इसके साथ साथ माहद का दारुल इफ्ता बहुत ही बावकार दारुल इफ्ता शुमार किया जाता है। हुकूमत से लेकर आवाम तक मुख्तलिफ अहम मसाइल पर अलमाहद के दारुल इफ्ता से रुजू होते हैं। ख़ास तौर पर जो मामलात मालिया का डिपार्टमेंट है, यानी ट्रांजैक्शन, ट्रेड और फाइनेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसमें बहुत ही पूरे मुल्क का मौक़र दारुल इफ्ता समझा जाता है। बल्कि बैरून मुल्क से यहाँ बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका से फतावे आते हैं, ख़ास तौर पर माली मामलात के हवाले से। इसी तरह यहाँ का एक अहम शोबा है साइंस लैब। ये जो आपके दाएं जानिब इबारत है, इसमें एक बहुत अच्छी साइंस लैब बनाई गई है। वहाँ एक्सपेरिमेंट भी कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल साइंस के मजमून को पढ़ाने के लिए भी मदद ली जाती है, और उसके साथ साथ मुसलमानों का जो साइंसी कारनामा रहा है उसको बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स जनाब असलम परवेज साहब तशरीफ़ लाए थे, प्रोफेसर मुफ्ती फ़हीम अख्तर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इन हजरात ने यह तअस्सुर का इजहार किया कि असरी दरसगाहों और दानिशगाहों में भी इस दर्जा की बेहतरीन साइंस लैब नहीं है जो यहाँ दस्तयाब है। आप हजरात ज़रूर उसका मुआयना कीजिएगा। इसी तरह अलमाहद का एक अहम शोबा वो है इवनिंग मदरसा। उसके तहत पूरे मुल्क में 3-4 इवनिंग मदरसे कायम हैं जो शॉर्ट टर्म आलिम कोर्स फराहम करते हैं। ख़ास तौर पर हैदराबाद में मदरसा अब्दुल्ला इब्न मसऊद के नाम से एक बावकार इदारा 19 साल हो गए उसके क़याम को। अल्लाह का शुक्र है, इस इदारे की खुसूसियत यह है कि हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो लोग बिजनेस और किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और उन्हें यह आरजू होती है कि वो कुरान और हदीस को सीखें, अल्लाह के दीन को बराह रास्त समझने की कोशिश करें, तो उनके लिए ये इदारा तालीमी सहूलियात फराहम करता है। अब तक 19 साल में इससे 206 से ज़ायद लोग फारिग हो चुके। इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, एमबीए में ग्रेजुएट किए हुए, आर्ट्स और बीए और मुख्तलिफ मैदानों से वाबस्ता अफराद ने तालीम हासिल की, लॉयर्स। इस इदारे में अभी जो तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं, आज यहाँ वो मौजूद हैं, उनकी ख़त्म बुखारी है, ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। ये अल्लाह का शुक्र है जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो मदरसा है उसमें 155 तलबा और तालिबात यहाँ ज़ेर तालीम है और इनका ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों और दायरों से है। इसी तरह इसी इदारे के तहत एक ऑनलाइन भी मदरसा शुरू किया गया है। इसी साल इसका आगाज हुआ, जिसमें 40 तलबा और तालिबात हैदराबाद के अलावा दूसरे स्टेट से उससे वाबस्ता हैं। इस इवनिंग मदरसे की एक ब्रांच नागपुर में है जहां मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तसर मुद्दती आलिम कोर्स फॉर इंटेलेक्चुअल चल रहा है। इसी के एक बड़ी कामयाब ब्रांच लूनावाड़ा गुजरात का एक इलाका है, वहाँ महदुल उलूम शरइया के नाम से कायम है। उसमें भी माशाल्लाह लॉयर्स, लॉ के स्टूडेंट्स, मास्टर्स, एमबीए, एमकॉम किए हुए तलबा और उससे वाबस्ता हैं और वहाँ ये तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इदारा इस हैसियत से बहुत अहम है कि ये ब्रिजिंग द गैप का काम कर रहा है, जो फासले बढ़ गए थे उसको कम कर रहा है और उसके साथ साथ असरी मैदान में जी 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 वो आगे जिक्र कर रहा हूँ जी। तो ये इदारा बड़ी कामयाबी के साथ और नेकनामी के साथ अपना काम अंजाम दे रहा है। अब मैं लौटता हूँ फिर अलमाहद की तरफ। अलमाहदुल आली इस कैंपस में जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से जो तलबा फारिग हो चुके हैं उनकी तादाद 1400 से ज़्यादा है और ये बहुत ही बासलाहियत अफराद हैं। ये जो तलबा जिन दायरे कार में या ज़िंदगी के जिस मारके में जाकर काम कर रहे हैं, उन शोबों को अगर आपके सामने रखूं तो जाहिर है दर्स व तदरीस का दायरा बुनियादी दायरा है। बड़े तमाम रियासतों में जो नुमाइंदा दारुल उलूम और जामियात हैं वहाँ यहाँ के फारिगीन तदरीस का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और बड़ी अच्छी निगाह से देखे जाते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब तशरीफ़ रखते हैं, ख़ुद उनके इदारे में कई फारिगीन माहद के मुमताज़ उस्ताद की हैसियत से वहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से
طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہے جو ریسرچ اور تحقیق کے شعبوں میں کام کر رہی ہے. گجرات کے جو بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ماٹلی والا اور دوسرے ادارے، وہاں جو شعبۂ تحقیق ہیں، یا دینیات کا جو ممبئی میں شعبہ تحقیق ہے، نصاب سازی کا کام کرتا ہے، وہاں ایک نہیں میرے خیال میں نصف درجن باحثین اور اسکالرز معہد کے نصاب سازی کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور پورے نظام کو چلا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ عصری درسگاہوں میں باصلاحیت اور ویل ایجوکیٹڈ ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے جو اسلامیات کے مضمون کو ان کے اسلوب میں، ان کے زبان میں پڑھا سکیں. تو ہندوستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں ان سب اداروں میں، جیسے یہاں ایم ایس ہے، میسکو ہے، اذان ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے جتنے ادارے ہیں ان سب جگہوں پر یہاں کے فارغین یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا نے جس کی طرف اشارہ کیا، المعہد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے تیار کردہ افراد زندگی کے مختلف دائروں میں پہنچیں اور وہاں ایک بہت ہی اچھی قیادت، جسے ایتھیکل لیڈرشپ کہتے ہیں، وہ فراہم کر سکیں. اسی لیے معہد کے فارغین، جس میں 1 درجن سے زائد گریجویٹس ہیں جنہوں نے لا کالجز سے جا کر لا کیا، معہد سے بعض طلبہ کو اسکالرشپ دی گئی، اکثر بقیہ جتنے ہیں ان سب کی کونسلنگ کی گئی، اور 1 درجن سے زائد طلبہ وہ ہیں جو لا کالجز سے فارغ ہو چکے. ابھی دلی میں ہمارے ایک طالب علم ہیں جن کو باضابطہ وہاں کی تمام کورس میں پریکٹس کی پرمیشن مل گئی ہے اور بحیثیت وکیل وہ ایک اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ احمد آباد، ممبئی، کرناٹک، خود حیدرآباد، تلنگانہ، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش، ان سب ریاستوں میں لا کے طلبہ ہمارے یا پڑھ رہے ہیں یا پریکٹس کرنے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری کہ قانون اور جوڈیشری کے میدان میں ہمارے افراد پہنچیں اور وہاں جو دجل اور فریب اور تلبیس سے کام لیا جا رہا ہے اس کا وہ مقابلہ کر سکیں. اسی طرح معہد نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اعلیٰ تعلیم کی، ہائر ایجوکیشن کی. تو یہاں کے طلبہ ہندوستان کی جتنی بڑی مرکزی یا ریاستی یونیورسٹیز ہیں ان سب میں ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ایم فل کی تعلیم حاصل کر چکے یا کر رہے ہیں، اور بہت سے فارغین وہ ہیں جو اب یونیورسٹیز میں بحیثیت پروفیسر اپوائنٹ کر لیے گئے ہیں. حضرت مولانا فہیم اختر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مولانا آزاد میں کئی طلبہ ہیں یہاں کے فارغ، ان کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ملک سے باہر جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز ہیں، چاہے الازہر ہو، مکہ مکرمہ کی ام القری ہو، سعودی عرب کی اسلامک یونیورسٹی ہو، ملیشیا کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، امارات کی اسلامک یونیورسٹی، شارجہ اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور برطانیہ، ان تمام ملکوں میں یہاں کے فارغین اعلیٰ تعلیم اور ریسرچ سے وابستہ ہیں. اسی طرح المعہد کا ایک بنیادی مقصد دین کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانا ہے، اور اس کو ہم نے ترجیحات میں رکھا ہے. اسی کا اثر ہے کہ 2 درجن سے زائد معہد کے باصلاحیت فارغین سنسکرت سیکھ کر اپنی ریجنل لینگویجز میں ملک کے مختلف حصوں میں دعوت کا کام اور تعارف اسلام کا کام کر رہے ہیں. باضابطہ مراکز ہیں، معہد ان کی نگرانی، سرپرستی اور رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح صحافت اور جرنلزم کو معہد بہت اہمیت دیتا ہے. 1 درجن سے زائد طلبہ وہ ہیں جو انگریزی، انگلش جرنلزم، اس کے ساتھ ساتھ ہندی، اردو اور ریجنل لینگویجز میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہر جگہ ہمارے طلبہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آؤٹ کم ہے جو پچھلے 20 سال کے عرصے میں جی اسی طرح اسلامک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ جو بہت ہی یونیک ریسرچ کا دائرہ سمجھا جاتا ہے، تو یہاں کے فارغین کئی انٹرنیشنل بینکس میں اور مختلف ملکوں میں فائنانس کے ڈپارٹمنٹ اور اسلامک بینکنگ سے وابستہ ہیں اور بہت ہی اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. جو طلبہ یہاں کے فارغ ہوئے ہیں، ہندوستان میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ریاست ایسی نہیں ہے جہاں کے طلبہ نے یہاں سے خوشچینی نہ کی ہو. تمام پورے ملک کے طلبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. اور بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو اس میں سعودی عرب، مصر اور ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، سری لنکا، نیپال، ٹرکی، ریونین، فرانس،
तो गोया के UK, UAE, कनाडा, बरतानिया और फिर ये जो गल्फ के ममालिक हैं, इन सब से तलबा और स्कॉलर्स आते रहे, यहाँ से इस्तिफादा किया और मुख्तलिफ कोर्सेस को कंप्लीट किया। इसके साथ साथ सबसे बुनियादी बात, हज़रत मौलाना हमेशा ये बात कहते रहे और हम लोगों की तरबियत में गोया कि ये एक उन्सुर की हैसियत से शामिल है, वो ये है कि हमें खसो खाशाक की इमारत तामीर नहीं करनी, बल्कि हमें अफराद कार तैयार करने हैं। तो हमेशा अल-माहद ने इसी विजन के साथ काम किया है। आपको खुशी होगी कि इस 20 साल के अरसे में, इदारों की जिंदगी में 20 साल का दौरानिया कोई बड़ा दौरानिया नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह 250 से ज्यादा मौज़ूआत पर रिसर्च पर मबनी सनदी मकालात पेश किए गए हैं। ये मकालात अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, इन 5 जुबानों में लिखे गए। और इन मकालात के सफ़हात की अगर आप तादाद देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल ये इल्मी मीरास और तुरास दुनिया के सामने पेश की गई। जो मकालात अल-माहद उन मुनफरिद इदारों में से है जो अपने तलबा और फारिगीन के मकालात को खुद तबाह कराता है या उसके तबाह कराने में ताउन करता है। 60 से ज्यादा तहकीकी मकालात माहद से शाये हो चुके। इसके अलावा जो तहकीक का काम है उसमें मैं चंद चीजों की तरफ इशारा करूंगा, वरना फहरिस्त बड़ी दराज है। 250 उन्वानात अगर पढ़ दिए जाएं तो काफी वक्त दरकार होगा। यहाँ फ़िक़्ह हनफी का एक बहुत कीमती सरमाया अल्लामा कासानी की किताब बदाए सनाए है, जो अपने उसलूब तहकीक और तसनीफ में बहुत ही मुनफरिद मकाम रखती है। कासानी फ़क़ीह भी हैं और मुहद्दिस भी हैं, यही वजह है कि जा बजा उन्होंने हदीसों से बकसरत इस्तिदलाल किया है। और ये तोहमत लगाई जाती है अहनाफ पर कि इनके यहाँ हदीसों का ज़ख़ीरा बहुत मुख्तसर है। और ख़तीब बगदादी ने तो तारीख़ बगदाद में नकल कर दिया था कि इमाम अबू हनीफा को 14 हदीसों से ज़्यादा हदीसें आती नहीं थी। तो इन हदीसों की तखरीज का काम किया गया है। ये खुद अपने आप में एक कारनामा है जो 3-4 जिल्दों में और कई हजार सफ़हात पर मुश्तमिल ये काम है। हल्क़े अहले इल्म में से बड़ी दाद की निगाह से देखा गया। इसी तरह अल-फतावा सराजिया फ़िक़्ह हनफी की एक मखतूता था, स्क्रिप्चर था जो तबाह नहीं हुआ था, तो पहली मर्तबा दफीनों से निकाल कर सफ़ीने के हवाले उसे किया गया और ये किताब तबाह होकर अहले इल्म का सुरमे चश्म बन चुकी है। इसी तरह एक बहुत बड़ा काम, बल्कि मैं समझूंगा अगली सदियों में से कारनामे की हैसियत से याद किया जाएगा कि फ़िक़्ह इस्लामी का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया जो है वो अल-फतावा अल-हिंदिया है, जिसे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने मुरत्तब करवाया था। ये किताब अगर आप देखें तो आम नाखानदा या मदरसों से जो लोग वाकिफ नहीं हैं उन्हें लगेगा कि गोया के कुछ तावीज़ गंडों की किताब हो, इस तरह पूरा मवाद उसमें लिखा गया है और पुरानी कदीम तबात में ये किताब छपती आई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब को जदीद उसलूब में ढाल कर, मसाइल की नंबर साजी करके, ज़ैली उन्वानात लगाकर, मसाइल के हवालेजात दर्ज करके, शख्सियात और किताबों के तारुफ को जिक्र करते हुए उसे एक नए कालब में ढाल कर पेश किया जा रहा है। और ये किताब अब 7 जिल्दों में तबाह होती थी, अब उम्मीद यह है कि 10 से ज़्यादा जिल्दों में ये किताब छप कर आएगी। दुआ कीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अपने पाए तकमील को जल्द अज जल्द पहुँचे और अहले इल्म इससे फ़ायदा उठा सके। अब इसके बाद माहद हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपनी रखता है और उसी एतबार से ये पूरा ये जो दबिस्तां आबाद किया गया, रफ्ता रफ्ता जस्ता जस्ता, हमारा जो अगला मुस्तकबिल का प्लान है, मौजूदा बदलता हुआ मंजरनामा आप उससे वाकिफ हैं, कितनी हसासियत और हालात कैसे हुए जा रहे हैं। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों में जितने बासलाहियत इंटेलेक्चुअल्स एजुकेटेड लोग हैं वो सब आपस में उम्मत की तामीर और इस्लाम की दावत व दिफा में मुश्तरका फरीज़ा अंजाम दें। तो इसके लिए अल-माहद यहाँ आपके बिल्कुल पीछे किबले की सिमत में एक बहुत बड़ा सेंटर कायम करने जा रहा है। 2 चीज़ें वहाँ होंगी, एक लाइब्रेरी
اور یہ ایک بہت ہی کمپرہنسو لائبریری ہوگی جس میں ریسرچ اور تحقیق کے تمام آلات فراہم کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک گوشہ ہوگا ہندوستان کے نام سے، جس میں ہندوستانی کلچر، تہذیب، تاریخ، اس کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اس لائبریری کو ہم چاہیں گے کہ جتنے ریسرچ اسکالرس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسری چیز جو اس میں بہت اہم ہے وہ ہے ٹریننگ سینٹر، کمپرہنسو ٹریننگ سینٹر قائم کیا جائے گا، اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والے اسکالرس اور ایکسپرٹس کو بلا کر یہاں مختلف شارٹ ٹرم کورسز کے ذریعے سے انہیں ٹریننگ دی جائے گی. انٹروڈکشن آف اسلام ہو، انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہو، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں وہ، اور ان کے اپنے دائرے کار سے متعلق جو اسلامی اصول اور تعلیمات ہیں وہ انہیں فراہم کی جائیں گے. محترم بزرگوں، دوستوں، یہ قافلہ ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ یہ آگے بڑھا اور یہاں تک پہنچا. آپ سب کی دعائیں اور آپ کا تعاون چاہیے اس قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.